नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले नाल एक अहम खबर जी आई और खबर है वे कि ईरान के जोड़े वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने वो इस्लामाबाद आ रहे हैं एक मुख्तसर वफद के नाल और इस वक्त हुकूमती ज़राए दे नाल खबर आ रही ने और हुण सवाल है वे कि यह जो ईरान अमरीका मुज़ाकरात ने इन्हां च हुण किन्ना चीज़ों के उत्ते डिस्कस होएगा और ये कंसेंसस कायम हो सकेगा या जो राउंड 1 होया सी उस तरह की कोई सिचुएशन होएगी। और दूसरी तरफ एक होर अहम जी ब्रीफिंग हुई है वो जो अमेरिका के वज़ीर जंग और जो उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है और ब्रीफिंग उन्होंने कहा है कि आबना हुरमज़ की नाकाबंदी उदों तक जारी रहेगी जो तक अमरीकी सदर चाहणगे। नाल उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के कोल हुण बेहतर मुआदे का कोई मौका जोड़ा वे वो मौजूद नहीं है और उस तो इलावा उन्होंने आबना हुरमज़ के जो सूरत हाल उत्ते किन्ने जहाज़ जोड़े ने रोके गए और सारी चीज़ों के उत्ते एक तफसीली ब्रीफिंग जी वो दी है। तो अज के प्रोग्राम ये डिस्कस करांगे तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? शुक्र अल्लाह दा बेहतरीन। कैसा मिजाज है, की चल रहा है? ठीक ठाक। बस जो सब इस वक्त ज़हन च एक ही चीज़ चल रही है, अच्छा वो यही चल रही कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का जो मुमकिन दूसरा दौर है तो किस तरह का होएगा, वो की आउटकम होएगा, मुज़ाकरात होणगे तो किस किस्म के माहौल च मुज़ाकरात हो रहे हैं और की चीज़ां ने थोड़ा जिहा तुसी सानू ब्रीफ करो। हाँ, एक जी डिवेलपमेंट हुई है एक अच्छी डिवेलपमेंट इनू असीं कहांगे क्योंकि जिस तरह का एक बज़ाहर डेडलॉक है सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਪੈਗਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਟੈਕਟ ਸਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁਣ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ इस तरह का बिल्कुल है। ਇਹਦਾ मतलब यही है ना कि भी फ्रैकेन की तरफों चीज़ां एक पॉजिटिव इशारे ते मिल रहे हाँ जी बिल्कुल, चूँकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल भी दस रही सी, फिर यह भी खबर कि उत्थे अमेरिका की जो लॉजिस्टिक टीम ते सिक्योरिटी टीम सारियां मौजूद अपने अपने जिहड़ियां शरायत के हवाले दे नाल जो चीज़ां ने ना तैयारी दे विच मौजूद ने। हुण वो जिहड़ी इतलाह अज आई है कि जो मुख्तसर वफद नाल अब्बास अरागची साहब पाकिस्तान तशरीफ लिया रहे हैं तो उन्हां दे नाल मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ां होणगियां गुफ्तगू ताकि वो अपनियां कुछ जो उन्हां दे माइंड दे विच क्योंकि इत्थों जो वापस गए ने तो उस तो बाद फिर चीज़ां जिहड़ियां ने उम्मीद सी कि भी होएगी तो नहीं ईरानी वफद आया तो कुछ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਈਰਾਨੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਹਿਬਰੇ ਆਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਤਲਾਹ ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ और शदीद जख्मी ने और उन्होंने नाल जिहड़ी गुफ्तगू हो रही है वो लेकिन वो होश च ने, यानी यह कहा गया कि होश च ने लेकिन जख्मी ने जिहड़ा पैगाम रसानी हो रही है वो उन्होंने लिख के भेजा जाता है तो वो अगे कोई हाँ करते होने ने या ना करते होने ने या जो कोई उन्होंने बिल्कुल क्लोज कोई बंदा होना वो अगों उन्होंने कोलों लिखदा होना है या जो भी उन्होंने एक मैकेनिज्म उन्होंने जरिए वो तायद और हमायत या मुखालफत या इनकार या हाँ वो इस तरह सामने आती है। हुण ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰੈਕਟ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ बिल्कुल और खास तौर पे इस सिचुएशन ते बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होई है। इत्थों एक चीज़ नज़र आती है कि उत्थे
ਜਿਹੜੀ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਇਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਜ਼ ਰਜੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਖੁਬਰਗਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮੂਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਇਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਵਫਦ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਸਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਵਫਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਬੜਾ ਸਖਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਮ ਗੋਈਆਂ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਪੀਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਨਗੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ
ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬ ਉਹ ਬਰਲ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨਾਤ ਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਦ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਇਦ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 3 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਇਤ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹਿਤਾਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ? ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਦੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਲਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸਲਸਲ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਆਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।